آج کتنے لوگ خوش ہیں خدا کے ذریعے؟ اپنے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے پاک روح کو بھی خوش کریں جب وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم پاک روح کو ویلکم کہتے ہوئے شکر گزاری کریں زندہ خدا کی، اور جس کے نام سے ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے خروج اس کا 32 باب، خروج کی کتاب اس کا 32 باب۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یہ بات سوچتے ہیں کہ جو بھی کام ہے اس کا ذمہ دار صرف شیطان ہے۔ ہم اپنے پر تو کوئی داغ آنے ہی نہیں دیتے، کسی غلطی کا، کسی بھی کام کا۔ ہم ہر بات جو ہے وہ دوسروں پر ڈالتے ہیں، اور یہ بنائے عالم سے چلتا آ رہا ہے کہ ہوا نے گناہ کیا، اس نے کہا کہ مجھے سانپ نے کہا، اور آدم نے کہا کہ مجھے ہوا نے دیا۔ ایک دوسرے پر ہم غلطی ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ ابھی سے نہیں، یہ بنائے عالم سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی وہی وقت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ شیطان نے کیا، چاہے وہ ہمارے اپنے بس کی بات ہو تو چاہے شیطان کے بس کی بات ہو۔ ہم بات کس پہ دیتے ہیں؟ شیطان پہ۔ لیکن آج ہم غور کریں گے کہ کچھ کام جو ہے وہ ہمارے اپنے فیصلوں سے ہوتے ہیں۔ ہر بات میں شیطان نہیں ہوتا کہ ہر بات میں شیطان ہی کام کرے۔ ہاں، ایک بات ہے کہ شیطان ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ کرنا چاہے وہ ہمارے اختیار میں۔ شیطان آپ کو ایسی جگہ پہ کھڑا کر سکتا ہے جہاں سے آپ کو لگے کہ یہ شیطانی کام ہے، لیکن فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ ہم نے کس راستے سے چلنا ہے۔ کیا اگر میں ٹیڑھے راستے سے چلوں گا تو میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں؟ اگر سیدھے راستے سے چلوں گا تو کیا مجھے یہاں سے فائدہ ہے یا نہیں؟ دونوں باتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن آج ہم ہر بات میں شیطان کو دوش دیتے ہیں۔ پر آج ہم غور کریں گے کہ ہمارا چناؤ جو ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک بھی ہے آور چوائس۔ ہمارا جو چناؤ ہے اس کے اندر جو کمزوریاں، ہم ان پر غور کریں گے۔ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 32 باب، اور بڑی توجہ کے ساتھ کلام کو سنیں تاکہ آج اپنی کمزوریاں ڈھونڈیں کہ اگر ہم چناؤ کرتے ہیں کسی کام کا تو اس کے اندر کون سی کمزوریاں ہیں جن کے وسیلہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ، ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ ہارون نے ان سے کہا، تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی۔ تب وہ کہنے لگے، آئے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا، کل خداوند کے لیے عید ہوگی۔ اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائی اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی۔ پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ خدا ان کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ بے شک اس کو میں تھوڑا آگے بھی پیش کروں گی، لیکن میں زبانی آپ کو بتا دوں گی
پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا. تو آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آور چوائس. ہماری جو چناؤ ہے اس کے اندر کون سی کمزوریاں ہیں جس کی وسیلہ سے ہم مار کھاتے ہیں، لیکن نام ہم کس کا لگاتے ہیں؟ شیطان کا. وہ کسی نے کیا خوبصورت ایک جوک بھی ہے اور سیکھنے والی بات بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ چرچ کے کونے میں لگ کے رو رہا تھا. کسی نے شیطان سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ کچھ کام تو میں واقعی ہی کرتا ہوں، لیکن کچھ میں نہیں کرتا تو اس میں بھی میں پھنس جاتا ہوں. بات وہی آ گئی کہ شیطان ایسی راہیں بنا سکتا ہے، لیکن چلنے کا فیصلہ ہمارا ہے، کہ ہماری چوائس ہے، ہمارا چناؤ ہے اور چلنا ہم نے ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے. بے شک شیطان ایسی حالات، ایسی راہیں آپ کے سامنے لے آئے، لیکن ان پر چلنے کے لیے ہمارے پاس عقل ہونی چاہیے، ہمارے پاس سمجھ ہونی چاہیے. کیونکہ خدا کے کلام میں یعقوب کے خط میں بھی یہ لکھا ہے کہ جس کے پاس عقل کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے. تو چلنے کا فیصلہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے، لیکن ہم ہر بات میں شیطان کو دوش دیتے ہیں. اب یہاں پر جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس میں بڑی ایک خوبصورت بات واضح ہے کہ موسیٰ جب کوہ سینا کے پہاڑ پر خدا کے پاس تھا، جب وہ نسلوں کے لیے انسٹرکشن لینے گیا تھا، خدا سے ہدایات لینے گیا تھا، دو لوگوں کا ذکر ہے، سب نے پڑھا ہے، اس لیے میں پیچھے سے کلام کو جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہ رہی. تو جب وہ پہاڑ پر گیا خدا کے پاس، موسیٰ وہ نبی تھا جو روبرو خدا سے باتیں کرتا تھا، اور جب وہ پہاڑ پر گیا تو اس کو کچھ وقت لگ گیا، کچھ دن لگ گئے نیچے آنے میں. تو ہمارے آج ہم جو غور کریں گے، سب سے پہلی کمزوری انتظار ہے. یہاں پر قوم اسرائیل سے انتظار نہیں ہوا، حالانکہ وہی موسیٰ جس کے ہاتھوں خدا بڑے بڑے معجزے دکھاتا رہا، جس کے ہاتھوں خدا نے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا، جس کے ہاتھوں خدا نے سمندر کو دو بھاگ کر کے قوم اسرائیل کو خشکی پر سے گزار دیا، جس کے ہاتھوں خدا نے بڑے بڑے معجزے دکھائے، اس کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی قوم اسرائیل سے صبر نہیں ہوا، انتظار نہیں ہوا. اور ہمارے چناؤ کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ انتظار ہے. ہم نہ خدا کی بارگاہوں میں انتظار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو ہم جلدی میں ہوتے ہیں کہ فوراً سے اس کا رزلٹ آ جائے. اگر اس کا رزلٹ نہیں آتا تو خدا میرے ساتھ نہیں ہے، خدا میری نہیں سنتا، ہو سکتا ہے خدا نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے خدا سے یہ کام ہو بھی نہ سکے. آج ہماری زندگی میں انتظار نہیں ہے، ہم انتظار نہیں کرتے. لیکن اگر خدا کے کلام میں دیکھیں تو جتنے کریکٹرز جو نبیوں کے کریکٹر ہیں، انہوں نے سالوں سال خدا کے ان پروفیسیوں کا، ان نبوتوں کا سالوں سال انتظار کیا. آج ہم کہتے ہیں کہ جٹ منگنی اور پٹ بیاہ یہ والا کام ہونا چاہیے، کہ یہاں سے مانگا اور وہیں سے پورا ہو جانا چاہیے. یہاں پر قوم اسرائیل کی حالت بھی کچھ ایسی ہے کہ موسیٰ کو تھوڑے سے دن اوپر ہو گئے، وہ جلدی نہ پہاڑ سے نیچے آیا تو قوم اسرائیل پریشان ہو گئی. اور نہ صرف پریشان ہی ہوئی، انہوں نے اس انتظار کو جو ہے وہ ختم کرنے کا سوچا. اور آج انتظار کرنا ہی ہماری چنوتی کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آج لوگ شفا کے لیے آتے ہیں، ایک دفعہ کام نہیں ہوتا، دو دفعہ نہیں ہوتا، تین دفعہ نہیں ہوتا تو ہم خادم کو اور چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید کسی اور جگہ جائیں گے تو وہاں یہ کام ہو جائے گا. لیکن
आज गलती कहां पर है? गलती कौम इस्राइल के अंदर है। मूसा के अंदर कोई गलती नहीं, खुदा के अंदर कोई कमजोरी नहीं। वो खुदा से मिलने गया आपकी नस्लों तक के लिए, खुदा की मर्जी को मालूम करने, खुदा की हदायत को लेने के लिए, उन इंस्ट्रक्शन को लेने के लिए जो आपकी नस्लों तक चलेगी। लेकिन हमारा क्या इंतजार था कि हम इंतजार ही ना कर सके कि मूसा कब तक आएगा। हम बेचैन हो गए, हम बेसब्रे हो गए। और जब बेसब्रा हो जाता है इंसान, जब उसका इंतजार खत्म हो जाता है, तब वो खुद से राहें निकालना शुरू कर देता है। वो खुद से सोचता है कि हो सकता है ये काम खुदा से ना हो सके, हो सकता है मेरे हालात का खुदा के पास कोई जवाब नहीं, हो सकता है मेरी बीमारी का हल खुदा के पास नहीं, हो सकता है मेरे मसले का हल खादम के पास नहीं, हो सकता है मेरी इस बात का जवाब इस कलाम के अंदर नहीं। जैसा कौम इस्राइल ने नेगेटिव सोचा, आज हमारी भी नेगेटिव सोचे। हमारी चुनौतियों के अंदर, चुनावों के अंदर एक ही कमी है कि हम खुदा का इंतजार नहीं करते, हम वक्त का इंतजार नहीं करते। खुदा अपने तरीके से काम करता है और वो अपने तरीके से काम करना चाहता है। वो किसी का मोहताज नहीं कि कोई उसे सिखाए कि खुदा मैंने ये कहा था तू इस तरीके से काम कर दे, ये आसान है इस तरीके से कर दे। खुदा आसानियों को और मुश्किलात को जानता है। हालात जैसे भी हो, बात यहाँ पर इंतजार की आ रही है कि कौम इस्राइल ने मूसा का इंतजार ना किया, बल्कि तंग आ गए, बेसब्रे हो गए और हारून के पास चले गए। और हारून के पास जब गए तो हारून ने भी वो नतानी का काम किया जो उनको कौम इस्राइल ने कहा। कौम इस्राइल ने कहा, बाज़-औक़ात हम इंतजार ना होने की वजह से, बेसब्री की वजह से ऐसे फैसले कर लेते हैं जो फैसले हमें डुबो देते हैं। और यहाँ पर भी कौम इस्राइल ने एक ऐसा फैसला किया, उन्होंने कहा कि जैसे भी हो मूसा तो नहीं आया, हमने बहुत इंतजार किया है। तो वो हारून को कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ कार कोई ऐसा देवता बना दे जिसके सामने हम सजदा कर सके, जिसकी हम इबादत कर सके। अब यहाँ पर एक बात बड़ी दुख दर्द है, दुख देने वाली बात है कि वही लोग जो खुदा के बड़े बड़े मौजज़े देखते हैं, वही लोग जिन्होंने देखा कि खुदा फारग, बिल्कुल फारग बिठाकर खाना खिला सकता है, गोश्त खिला सकता है, रोटियां दे सकता है, समुद्र को दो हिस्से कर सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, खुदा कड़वे पानी को मीठा कर सकता है, खुदा बड़े बड़े काम कर सकता है। जानने के बावजूद भी अगर इनका ये हाल है तो आज हमारा क्या हाल होगा। उन्होंने तो अपनी आंखों से ये मौत से देखे, उन्होंने अपनी आंखों से ये सारा हाल देखा कि खुदा कौन है, वो क्या कुछ कर सकता है इंसान के लिए। लेकिन आज हमारी क्या कंडीशन है, हमारे क्या हालात है, हमारी क्या चॉइसेस है, हम क्या चुनौती करते हैं, हम कौन सी राह पर चलते हैं और बाद में नाम किसका लगाते हैं? शैतान का। फैसला हमारे इख्तियार में, यहाँ पर भी फैसला कौम इस्राइल के इख्तियार में है। अब वो जानते भी हैं कि वो जिंदा खुदा है, वो जानते हैं कि हमें मुल्क मिस्र से गुलामी से निकाल कर लाने वाला यही जिंदा खुदा है, यही अगवा है जो हमारे आगे आगे चलता था। और वो मूसा ही है जिसने पल पल पर हमारी खबर ली, हमारे साथ चला। सारी बातों को जानने के बावजूद भी उनकी हालत देखी कि यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं हारून से कि हमारे लिए कोई इंतजाम कर दे, हमारे लिए कोई ऐसा देवता बना दे जिसकी हम इबादत करें। भाई जिसको जिंदा खुदा पर एतमाद नहीं है, वो हाथों के बनाए हुए देवता पर क्या एतमाद करे। जिन्होंने जिंदा के काम देकर एतबार नहीं किया, वो बनाई हुई मूर्ति के आगे क्या करेंगे। लेकिन ईमान की बात,
इंतजार की बात, बेसब्री की बात। आज हमारी चुनौतियों के आगे बेसब्री है, इंतजार नहीं है। साल मांगते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं और कहते हैं कि खुदा कोई नहीं है। ये भी 40-50 दिन के अंदर थक गए। आज हमारा भी 2-3 इतवार के बाद यही हाल हो जाता है कि ये काम नहीं हुआ, हो सकता है खुदा कर ही ना सके, हो सकता है यहां पर भी ये काम ना हो। लेकिन अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते कि क्या मेरे अंदर इंतजार करने की स्पिरिट है? क्या मैं खुदा का इंतजार कर सकता हूं? क्या मैं उसकी बारगाहों में बीमार भी हूं तो बैठा रहूंगा? बीमारी में हो, लाचारी में हो, जिस भी हाल में हो, क्या कभी इकरार किया है कि यीशु तू ही मेरा जिंदा खुदा है? चाहे मुझे शिफा मिले या ना मिले, मेरा काम हो या ना हो, लेकिन तू ही मेरा जिंदा खुदा है। क्या कभी ऐसा हमारे मुंह से निकला? और ये लोग तो जानते थे कि खुदा कौन है, उसके बावजूद इनकी चुनौती क्या है, ये फैसला क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं हारून से कि हमारे लिए कोई देवता बना दे। और हारून की नदानी क्या हुई कि उसने कहा कि वो बालियां, वो सोना जो वो मुल्के मिस्र से लेकर आए, ये सोना भी उनको किसने दिया? कोई जानता है स्टोरी को? ये सोना भी खुदा ने ही दिया। खुदा ने कहा था कि जाओ, मैंने उनके दिलों को नरम कर दिया है, जब तुम जाकर मांगोगे वो तुम्हें अपना सोना उतार कर दे देंगे। और जब इन्होंने मुल्के मिस्र छोड़ना था तो इस्राएलियों ने उनके घरों में जाकर कहा कि मुझे अपनी जो कीमती चीजें हैं वो हमें दे दो। और उनकी आंखें बंद हो गई, सोचें बंद हो गई और उन्होंने उठाकर अपनी बालियां, सोना सारा इनको दे दिया और ये लूट कर लिया। और आज वही सोना क्या कर रहे हैं? देवता बनवा रहे। आज उसी सोने से देवता बनवा रहे। बाज़ औक़ात खुदा के कुछ ऐसे दिए हुए गिफ्ट्स होते हैं जिनको हम देवता बना लेते हैं। ये सोना भी कौम इस्राइल के लिए खुदा का दिया हुआ गिफ्ट था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसी गिफ्ट के साथ देवता बना लिया। आज हम भी खुदा के दिए हुए तोहफों के साथ देवता खड़े कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि वो सोने चांदी के देवता हो सकता है, वो देवता हमारा अपना धन दौलत हो सकता है वो देवता किसी बीवी के लिए शौहर हो सकता है किसी शौहर के लिए बीवी देवता बन जाए, हो सकता है किसी के लिए औलाद देवता बन जाए। बास माँ बाप औलाद को ही पूछना शुरू कर देते हैं, बास शौहर बीवी को पूछना शुरू करते हैं, बीवी शौहर को पूछना शुरू कर देती है। जो खुदा का वक्त है वो भी हम खा जाते हैं, वो भी हम उड़ा देते हैं और कहते हैं कि शैतान ने ये किया है। ये शैतान नहीं करता, फैसला करना हमारे इख्तियार में। तो नाम किसका है? शैतान का। चुनौतियां हमारी अपनी है, अकल हमारी अपनी है, फैसले हमारे अपने हैं, लेकिन नाम किसका? शैतान का। और यहाँ पर भी यही हाल होता है। आज हमने अपने देवता बनाए हैं खुदा के दिए हुए तोहफों को, वो औलाद जो खुदा ने हमें तोहफे के तौर पर दी है, आज हम खुदा को छोड़कर उसी औलाद की पूजा करना शुरू कर देते हैं। औलाद गलत कहे तो माँ बाप आमीन करता है, औलाद गलत कहती है तो हम उसकी पूजा करते हैं, साथ देते हैं। शौहर गलत कहता है तो बीवी साथ देती है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। और ये खुदा के दिए हुए गिफ्ट थे जिनको हम पूजा में ले आते हैं। और इस्राएलियों ने भी ऐसा ही किया। वही सोना जो गिफ्ट खुदा ने वहां से दिए थे कि इस तरीके से ले जाओ, और जब लेकर आए उसी सोने से उन्होंने अपने लिए देवता बना लिया। ये उनका ना तो उनके अंदर इंतजार था, बेसब्री इतनी ज्यादा कि वो कुछ दिन भी इंतजार ना कर सके, नादानी इतनी ज्यादा कि उन्होंने ये ना सोचा कि ये वही खुदा है जो बड़े बड़े काम करता था। आज हम एक पल में उसकी सारी उन मेहनतों को, उन मौजज़ों को, उन बड़े कामों को झुठला कर एक तरफ हो रहे हैं और उस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं जिसमें ना सांसें हैं, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना कुछ हमारी आवाज को सुन सकती है। आज हमारी जिंदगी का भी म्यार क्या है? क्या हम भी
ऐसे ही फैसले करते हैं कि किसी बात में देर हो जाए, दुआ में खुदा की तरफ से जवाब ना आए तो अपने लिए और रास्ते चुन लेते हैं, वो रास्ते जो गैर मबूदों के रास्ते हैं, जहां से हम कुछ भी हमें नहीं मिलना। जानते भी हैं कि खुदा जिंदा है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने मेरे लिए लहू बहाया, उसने मेरे लिए सलीब और मौत पर फतह पाई। क्या हुआ अगर दुख आज आ गया है? क्या हुआ ये 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हालात आ जाए, दुख आ जाए, सुख आ जाए, वो मेरा जिंदा खुदा है। क्या कभी ऐसा हौसला आया हमारी जिंदगी में? क्या कभी ऐसा इंतजार आया कि अगर 5 साल तक औलाद नहीं मिली तो फिर भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी, 3 साल तक शिफा नहीं मिली फिर भी खुदा की शुक्रगुजारी? क्या कभी हालात अगर डाउन है तो 10 साल तक डाउन है तो शुक्रगुजारी? कभी ऐसा हौसला है हमारे अंदर? लेकिन कौम इस्राइल के अंदर तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उन्होंने अपनी बेसब्री से, अपने इंतजार ना करने से, अपनी नादानी से खुदा के यीशु नाम को, जिंदा नाम को झुठलाया और उन्होंने अपने लिए देवता बना लिया। ना सिर्फ देवता ही बना लिया बल्कि खुदा उनका कलाम कहता है कि उन्होंने उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी और ये रूहानी बदकारी है जो उन्होंने वहां पर की। आज हम भी उसी रूहानी बदकारी के गिरफ्तार हैं। कितने घराने हैं, कितनी जिंदगियां हैं जो आज तक भी खुदा को भूलकर इसी रूहानी बदकारी के अंदर चल रहे हैं और कहते हैं कि हमें वो बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, जिन्होंने सब कुछ देखा, खुदा को जाना, खुदा को पहचाना, उनके दिल में ये चुनौती नहीं आई कि आज हम क्या फैसला कर रहे हैं। तो आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर इस्राएल कौम ने खुदा को पहचान कर भी ये फैसला किया है तो आज हमारी सामने अगर नहीं भी मौजज़े हो रहे, लेकिन हम जानते हैं कलाम के वसीला से कि हमारा खुदा जिंदा है, तो फिर हमारा म्यार क्या है? हम क्या खुदा के लिए करते हैं? कौन से फैसले करते हैं? क्या हर वक्त शैतान को ही कहते हैं कि शैतान हमारी जिंदगी में ये गलत काम करता है? फैसले करना हमारा अपना जो है वो हक है। हमें खुदा ने इख्तियार दिया है कि हम अच्छे बुरे में तमीज कर सके, अच्छे बुरे का जो है वो फैसला कर सके। लेकिन आज हमारे अंदर अच्छे बुरे का फैसला करने का इख्तियार जो है वो हम शैतान को देते हैं। जहां हम डाउन होते हैं, जहां बीमारी आ जाती है, वहां हम शैतान का नाम लेते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि क्या हमारी कमजोरियों की वजह से तो नहीं, कहीं मैंने खुदा को तो नहीं छोड़ा, कहीं मैं खुदा से दूर तो नहीं चला गया, कहीं कोई ऐसा गुनाह तो नहीं मेरी जिंदगी में जो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन हम सारी बातों को छोड़कर इतने बेसब्रे हो जाते हैं कि हम खुदा की किसी बात का इंतजार नहीं करते और अपने लिए वो रास्ते चुन लेते हैं जो रास्ते गलत हैं, जो खुदा को पसंद नहीं है, जो खुदा की ओर से नहीं है। बेशक वो रास्ता तो उन्होंने जो सिचुएशन थी वो सब शैतान ने ही पैदा की। शैतान ने उनके अंदर ये सिचुएशन पैदा कर दी कि अगर मूसा नहीं आ रहा तो तुम ये काम कर। लेकिन फैसला किसने किया? लोगों ने किया। आज हमारे अंदर अपने फैसलों पर गौर करें कि अगर मैं फैसला करता हूं तो क्या मेरे फैसले के अंदर कोई खौफ है, कोई खुदा का डर है, कोई मैं जिंदा खुदा को सामने रख के करता हूं? इसलिए जिस तरह कौम इस्राइल ने खुदा को गैरत दिलाई और यहाँ पर 4थी आयत में एक बात लिखी है, तब वो कहने लगे, आए इस्राइल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि ये वही देवता है जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। आज गुलामी से खुदा को निकाल कर ला रहा है, लेकिन इकरार किसका कर रहे हैं? देवता का। आज खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, लेकिन हम दूसरे ही लम्हे अपने अल्फाजों को बदल लेते हैं, अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। कुछ टाइम के लिए कोई नेमत नहीं मिलती तो हम बाबू के पास चले जाते हैं, वहां से ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहती मौजज़े तो आज जादूगर भी कर रहे हैं, मौजज़े तो आज दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो मौजज़ा खुदा की तरफ से होता है
اس میں بلیسنگ ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, ساری زندگی وہ آپ کی زندگی کو تر و تازہ رکھتا ہے. لیکن جو آپ اس طریقے سے لیتے ہیں چیزیں, وہ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتی, وہ آپ کو کبھی تر و تازہ نہیں کر سکتی. وہ آپ کی چنوتی غلط ہو سکتی ہے, وہ آپ کے فیصلے غلط ہیں, 100% غلط ہے. لیکن اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلیں, اس کے فیصلے پر چلیں, اس کی مرضی کو پورا کریں, تو خدا آپ کو ان فیصلوں کے وسیلہ سے برکت دے گا. جہاں پر جو ہے قوم اسرائیل نے خدا کی غیرت کو للکارا ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا. انہوں نے سارا جو آنر تھا وہ دیوتا کے آگے رکھ دیا. انہوں نے ساری عزت جو تھی وہ دیوتا کو دے دی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمیں جو ہے غلامی سے نکال کر لایا. تو کیا یہاں پر خدا غیور خدا ہے, خدا غیرت مند خدا ہے؟ تو خدا کی غیرت کو دھچکا لگا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے. اور آگے کلام میں نے نہیں پڑھا, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں غضبناک ہوا قوم اسرائیل سے اور میں ان کو سزا دوں گی. لیکن بیچ میں موسیٰ آ جاتا ہے. موسیٰ کی درخواست سے, موسیٰ کے مانگنے سے, موسیٰ کا رحم مانگنے سے خدا نے ان پر رحم کیا. لیکن آج اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہماری زندگی میں انتظار ہے؟ کیا ہم بے صبرے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کی غیرت کو تو نہیں للکارتے؟ کیا ہم ایسے نادانی کے فیصلے تو نہیں کرتے جن سے خدا ہم سے ناراض ہو اور ہم خدا سے دور نہ چلے جائیں؟ آج اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر کوئی زندگی میں ایسا وقت آیا ہے, ایسا موڑ آیا ہے جہاں پر آپ نے خدا کی غیرت کو للکارا ہے, آپ نے کسی غیر معبود کی پوجا کی ہے, آپ نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا ہے, تو آج فیصلے کی گھڑی ہے. اپنے خدا سے معافی مانگیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. آج کی کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دی. آمین.